Hello, my voice is audible. Hello, Yes, sir. it is clearly audible, no? Yes, sir. Now I am telling, just have patience so that you can hear my voice clearly. Okay. Hello. Okay. So just we will start now our lecture. Now see, or just we will wait for 2 minutes. Some students are joining now only. We will wait for 2 minutes. Okay, so before that, I will give you a brief introduction on this series parallel combination. How to solve the example based on this series and parallel combinations. Okay, now what important two rule we have to keep in mind? See, whenever two resistances are there, if this is point A and this is point B, if two resistances having value R1 and R2, when they are connected in series, then its equivalent resistance is given by what is its equivalent resistance? R1 plus R2. Okay, now see here, when two resistances are connected in parallel between the terminal A and B, then its equivalent resistance is given by 1 upon R1 plus 1 upon R1 R2 into R2 upon R1 into R2 upon R1 plus R1 plus C. R2. 1 upon RT is the reciprocal of the equivalent resistance. Okay, or 1 upon R equivalent is the reciprocal of that particular what I can say equivalent resistance. But if I have to find out its equivalent resistance having value R1 and R2, so what will be that? R1 R2 upon R1 R2 into upon R1 plus R2 divided by R1 plus R2. आता आपल्याला फक्त हे इम्पॉर्टंट नाहीये. दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर अस. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस? नाउ सी, whenever I will find this addition of this two one, then its next step means equivalent circuit. See कसं असणार आहे? This is its equivalent circuit means A, B आणि ह्या दोघांमधला जो रेजिस्टन्स आहे तो काय असणार आहे? दिस इज आर इक्विव्हॅलंट. ओके, म्हणजे काय करायचंय तुम्हाला? व्हेन यू आर मेकिंग द ऍडिशन ऑफ दिस टू रेजिस्टन्स, इट्स ओके, पण त्याच्यानंतर इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स पण तुम्हाला त्या दोन टर्मिनलच्या मध्ये ड्रॉ करता आला पाहिजे. नेक्स्ट, नाउ दिस टू, ह्या दोघांचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काय? आर इक्विव्हॅलंट. कसा येणार आहे तो? दिस इज द टर्मिनल ए, दिस इज द टर्मिनल बी, ए बी, and this is their equivalent resistance, that is R equivalent. म्हणजे मी तुम्हाला इथे डॉट डॉट ने दाखवतो पहा. this is R equivalent. कळलं का सगळ्यांना? whenever two resistances are connected in series, not only we have to go for the what I can say just solving bit, we also have to draw its equivalent resistance between that two same terminal, that is terminal A and terminal B. Everybody got it? सगळ्यांना कळलंय का? Yes sir. एव्हरीबडी. म्हणजे इथं तुम्हाला शक्यतो सिरीजचा अवघड नाही जाणार, फक्त पॅरललचं कसं असतं मी तुम्हाला दाखवतो. इफ सी, दिस इज दी रेजिस्टन्स
this is the resistance A and B, A, B. This is the R1 and R2. Now, whenever we are going to solve these two resistances connected in parallel, its equivalent resistance is, see, like this. This is R equivalent. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही हा रेजिस्टन्स फाइंड आउट करणार त्यावेळेस हे दोन रेजिस्टन्स परत सर्किट मध्ये राहणार का? दिस R1 and R2 whether they are remaining in circuit? No. No. Why? Because we have found out the equivalent resistance of that particular two. That's why this R1 and R2 that will not remain in circuit. Why? Because we have found out its equivalent resistance. कळले का सगळ्यांना? Yes, sir. Everybody got it? Now, anybody has having doubt? Can we proceed further? Yes, sir. Now we will try to solve the example based on this. Now in today's lecture we are just only cover the example, okay, so that, and now see clear here one thing only, इथेच एक thing clear करून घ्या की काय होणार आहे लक्षात घ्या. हे जर तुम्हाला एकदम व्यवस्थित लक्षात आलं series parallel combination, then it is not difficult to understand the star delta combination, because the basics of the star delta combination is series and parallel combinations. Got it everyone? Okay. Yes. Now see how the question will arise. See here, find हा क्वेश्चन आता सगळीकडेच राहणार आहे बरं का, परत परत मी हा क्वेश्चन लिहिणार नाही आता. फाइंड equivalent resistance between terminal A and B, between terminal A and B. Okay, now first of all we will start with the very simple example. Okay, now see, this is the first example. This is point A and this is point B. Now its value is given. This is, I can say, 3 ohm, 4 ohm, and this is the 7 ohm. Okay, everybody got this one? Okay, सगळ्यांना एक्झाम्पल कळले का? काय करायचंय आपल्याला? हे जे दोन पॉइंट्स आहेत, पॉइंट ए आणि पॉइंट बी, त्याच्यामधला काय करायचं आपल्याला? इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचा आहे. वी जस्ट हॅव टू फाइंड आउट इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स बिटवीन द टर्मिनल ए अँड टर्मिनल बी. ओके, कॅन वी प्रोसीड फर्दर? Okay, now we will go for the next step. See here, now what happens? See here, these 3 ohm and these 3 ohm resistances, in which combination they are connected? Parallel. बघा कसं ओळखणार? How you can identify? One end of this resistance is connected to this common point and one end of this resistance is also connected to this common point. Next, other end of this resistance is connected to this common point and other end of this resistance it is also connected to this common point. Okay, means what is our condition? When both end of both resistances are connected to one common point, then we can say that these resistances are connected in parallel. Okay, everybody got it? Now फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल सॉल्व फॉर दिस. मी ह्याच्यासाठी सॉल्व करतो बघा. कशासाठी? हे जे दोन इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आहे ह्या दोघांचा मी पहिल्यांदा काय करतो? इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करतो. बघा त्याला मी काय म्हणतोय? आय कॅन से इट इज REQ1. 1 कशासाठी म्हणलं? हे पहिलं आहे म्हणून. मग काय येणार आहे बघा? When two resistances are connected in parallel, its equivalent resistance is given by काय येणार आहे? R1 R1 plus R2. Okay, correct. Now you can assume any one. ह्याला तुम्ही R1 म्हणू शकता, ह्याला R1 म्हणा, किंवा ह्याला R2 म्हणू, ह्याला R2 म्हणू शकता, ह्याला R2 म्हणू शकता. That depends on you. शेवटी आपल्याला काय करायचंय? What we have to take? We have to go for the what?
इट्स ऑलरेडी फॉर्म्युला मध्ये व्हॅल्यू टाकायच्यात फक्त. मग जर सपोज मी ह्याला R1 कन्सिडर केलं आणि ह्याला R2 कन्सिडर केलं तर काय येणार आहे? जस्ट 3 into 3 upon 3 plus 3. 3 अपॉन 3 प्लस 3. ओके, म्हणजे R इक्वॅलंट 1 काय येणार आहे तुमचा? 9 upon 6. Upon हाऊ मच इट इज? 3 by 3 3 by 2. Don't tell 3/2. Directly tell me the value. 3/2 म्हणजे 1.5. 1.5. Everybody got it? हे कळलंय का सगळ्यांना? आता Yes, sir. ह्याच्यावरून आपल्याला काय करायचंय? परत आपलं पुढचं इक्विव्हॅलंट सर्किट ड्रॉ करायचं आहे. बघा आता स्टेप सेकंड कशी असणार आहे माझी बघा. हाऊ इज माय स्टेप सेकंड? हे काय केलेलं आहे? या दोघांचा मी पॅरलल इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट केलेला आहे. बघा सगळ्यांनी इथं हा ए पॉइंट ऍज इट इज ह्याचा आणि ह्याचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स मी फाइंड आउट केला म्हणजे तू कुठे येणार आहे? लाईक हिअर. ओके, म्हणजे बघा हा काय आर इक्विव्हॅलंट जो की आपण ह्या दोन पॉइंट मध्ये फाइंड आउट केला. इथं लिहितो बघा आर इक्विव्हॅलंट. ह्याची व्हॅल्यू किती आहे? व्हॉट विल इट्स व्हॅल्यू? 1.5 ओहम. त्याच्यानंतर हा 4 ओहमचा रेजिस्टन्स ऍज इट इज आणि हा 7 ओहमचा रेजिस्टन्स ऍज इट इज. ओके, हा पॉइंट आहे ए आणि हा पॉइंट आहे बी. याची व्हॅल्यू किती आहे? 4. याची व्हॅल्यू किती आहे? 7. स्टेप सेकंड सगळ्यांना कळले का? एव्हरीबडी गॉट दिस स्टेप सेकंड? Yes, sir. Now what to do? Now see this resistance and this resistance, how they are connected now? Series. Correct. बघा ह्याचा एंड पॉइंट ह्या पहिल्या रेजिस्टन्सचा एंड पॉइंट दुसऱ्या रेजिस्टन्सच्या स्टार्टिंग पॉइंटला कनेक्टेड आहे. ह्या 4 ओहम रेजिस्टन्सचा एंड पॉइंट दुसऱ्या रेजिस्टन्सच्या स्टार्टिंग पॉइंटला कनेक्टेड आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे? जो करंट इथून असा जाईल त्याला एकच पाथ आहे. इथून पण तो जाणार, इथून पण जाणार आणि इथून पण तोच करंट जाणार. म्हणजे हे 3 रेजिस्टन्स कुठले? 1.5 ओहम, दिस 4 ओहम and this 7 ohm, these resistances are connected in series. म्हणजे बघा मी इथे काय लिहितो आता? आर इक्विव्हॅलंट. ओके, किंवा तुम्ही टी पण म्हणू शकताय, काय प्रॉब्लेम नाही. काय येणार आहे? 1.5 प्लस 4 plus 7. प्लस 7. ह्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे? कोण सांगताय? 12.5. 12.5. 1.5 ओहम. ओके, म्हणजे माझा ए आणि बी पॉइंट मधला इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स किती आला? व्हॉट विल बी दी माय इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स? 12.5. 12.5. आता ड्रॉ कसं करायचं बघा. फायनल सगळ्यांनी कसं ड्रॉ करायचं लक्ष द्या. दिस इज दी ए पॉइंट अँड दिस इज दी बी पॉइंट. याच्या मधला रेजिस्टन्स किती आहे? दॅट इज 12.5 ओहम. एव्हरीबडी गॉट इट? Everybody got it? How to solve? I Yes, will sir. I will just repeat the steps how we have solved this equation. पहिल्यांदा आपण काय केलं होतं? हे दोन रेजिस्टन्सेस 3 ओहम आणि 3 ओहम दे आर कनेक्टेड इन पॅरलल. मग त्याच्यावरून आपण आर इक्विव्हॅलंट 1 रेजिस्टन्स फाइंड आउट केला. कसा? जर दोन रेजिस्टन्स हे पॅरलल मध्ये कनेक्ट असतील तर त्याचा फॉर्म्युला काय? R1 into R2 divided by R1 plus R2. म्हणजे काय येणार? 3 into 3 divided by 3 plus 3. बरोबर आहे. म्हणजे 9 divided by 6 केलं तर त्याचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आला 1.5 ओहम. आता फक्त इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स काढून फायदा आहे का? मला काय करायचं आहे? हा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स परत ह्या सर्किट मध्ये पुट करायचा आहे. मग कसा केला? ह्या दोघांचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स कुठे येणार आहे? ह्या दोन पॉइंटच्या मध्ये. म्हणजे बघा कसा ड्रॉ केला मी. हा एक पॉइंट आणि हा त्यांचा आर इक्विव्हॅलंट 1. तो किती आलाय? 1.5 ओहम. त्याच्यानंतर हा पुढचा 4 ओहम आणि 7 ओहम ऍज इट इज, त्याला आपण काहीही केलेलं नाही. त्याच्यानंतर काय झालं? दिस 4 ओहम, दिस 7 ओहम अँड दिस इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स
these three are connected in series. कसं ओळखलं? याचा एंड पॉइंट याच्या स्टार्टिंग पॉइंटला, याचा एंड पॉइंट याच्या स्टार्टिंग पॉइंटला. म्हणजे काय होणार? when resistances are connected in series, then what we have to take? We have to just go for addition. म्हणजे काय होणार आहे? 1.5 plus 4 plus 7. So it is of what? 12.5 ohm. So what is the resistance between the point A and point B? That is of what? 12.5 ohm. Got it everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just write down. पहिलं एक्झाम्पल आहे, व्यवस्थित लिहून घ्या फक्त, so that you can understand how to go proceed further. Just within a 2 minutes you can write down this example. Who is this Aniket? Who is this Aniket Nakate? Yes, sir. Whether you are not having your roll number? Sorry, sir. Just put your roll number. Completed? Completed. Can we proceed further? Yes, sir. Okay. Yes, sir. We will take next example now. All are completed, no? सगळ्यांनी complete केले का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we will move towards the next example. Now see here, question is like same. Find the resistance between the terminal A and terminal B. Question is same. Now I will not repeat this question again and again and again. Okay, now just we will take the second example now. See here. This is the terminal A and terminal B. This is 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm. This is 2 ohm, 2 ohm, and this is 6 ohm. Okay, now see here. What is difference here? आता काय करायचं बघा. Just we have to find the equivalent resistance between this point A and this point B. Okay. Now from where you are going to start? कुठून स्टार्ट करताय? 4 ohm पासून करताय का कुठून करताय? Okay. Now tell me. आता बघा,
हा 4 ओहम आणि हा 4 ओहम हे दोन रेजिस्टन्स कसे कनेक्टेड आहेत? Parallel. Parallel. पॅरलल. करेक्ट. कळले का सगळ्यांना? पण परत ह्याचा मी ज्यावेळेस इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड करतोय बघा, आता पहिल्यांदा मी ह्या दोघांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करतोय. ह्या दोघांचे इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स बघा सगळ्यांनी काय येणार आहे? आर इक्विव्हॅलेंट 1. सपोज जर त्याला मी कन्सिडर केलं, हा, when two resistance are connected in parallel, what will be that? R1 into R2 divided by Upon R1 plus R1 plus R2. यांचं काय येणार आहे आता? कोण सांगते मला? 4 into 4 4. divided by 4 3 by plus 4. 4. किती येते? 3 by It is 4 into 4, 16 divided by 8. So how much it is? 2 ohm. बरोबर आहे. आता पुढची स्टेप सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात द्या. आता मला काय करायचंय? ह्याचं परत इक्विव्हॅलेंट सर्किट ड्रॉ करायचंय. ह्या दोघांचा ज्यावेळेस मी इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट केला, मला काय करायचंय? ह्याचं परत अजून एकदा सर्किट ड्रॉ करायचंय. कसं येते? तर बघा, हा पॉइंट ऍज इट इज. आता ह्याचा आणि ह्याचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट केलाय, तो कुठे येणार आहे? इथे येणार आहे. बरोबर आहे? बरोबर आहे का सगळे? ओके. Yes, म्हणजे sir. बघा मी कसं ड्रॉ करतोय. दिस इज आर इक्विव्हॅलेंट 1. त्याची व्हॅल्यू काय आहे? 2 ओहम. बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर हा माझा 4 ओहमचा रेजिस्टन्स ऍज इट इज. बरोबर आहे का? कळले का सगळ्यांना? Yes. एव्हरीबडी गॉट इट? नाव सी हिअर. नेक्स्ट बघा, हे ऍज इट इज, ह्याला मी ऍज इट इज ठेवतो, ह्याला काहीही चेंज करत नाही. ए पॉइंट हा आहे बी पॉइंट. ओके. याचा रेजिस्टन्स आहे 2 ओहम, याचा रेजिस्टन्स आहे 2 ओहम, याचा आहे 6 ओहम. कळलंय सगळ्यांना? हे पुढची स्टेप कशी ड्रॉ केली सगळ्यांना समजलंय का? Yes, sir. Can we proceed further? Okay. Yes. Now these 2 ohm and this 4 ohm resistance, how they are connected now? Parallel. Parallel. Correct. Parallel. How to find out? Now I am giving here R equivalent 2. Okay. So what will be the formula now? R1 into R2 divided by R1 plus R2. काय येणार आहे मग? ह्या दोघांचे इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स मला फाइंड आउट करायचं आहे. काय येणार आहे? 2 into 4. 2 into 2. 4 divided by 2 plus 4. 4. How much it is? 6. Sorry, 8 8 by 6. 8 divided by 6. How much it is? काय ते बघा, 4 by 3 म्हणजे काय आहे? 1.33. ओके, करेक्ट. Yes. 1.33 ओहम. कळलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी Yes, गॉट sir. इट? आता मला काय करायचंय? Yes, sir. याच्यानंतर पुढचं अजून इक्विव्हॅलेंट सर्किट ड्रॉ करायचं आहे. आता काय होणार आहे? मी ह्याचा आणि ह्याचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट केलाय. मीन्स व्हॉट हॅपन्स? माय इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स केम लाईक दिस हिअर. ओके. म्हणजे बघा, Yes. इक्विव्हॅलेंट सर्किट कसं आहे ते माझं? हा त्याचा रेजिस्टन्स ह्या आणि ह्या पॉइंट मध्ये आलेला, जो की किती आहे? आर इक्विव्हॅलेंट 2, की ज्याची व्हॅल्यू आहे 1.33 ओहम. त्याच्यानंतर हा 2 ओहम, दिस 2 ओहम ऍज इट इज, अँड दिस 6 ओहम ऍज इट इज. इथं कुठला आहे? पॉइंट ए, इथं आहे पॉइंट बी. याची व्हॅल्यू आहे 2 ओहम, याची व्हॅल्यू आहे 2 ओहम, याची व्हॅल्यू आहे 6 ओहम. कळले सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? Yes, Okay. sir. Now what to do? आता कुठलं सॉल्व करणार तुम्ही? Which you are going to solve now? Middle. Middle. 2 ohm. Parallel wala. These 2 ohm and these 2 ohm, how they are connected? Parallel. Parallel. Correct. Parallel. Now see, One it. R equivalent 3. 3. How much it is? R1 into R1 into R2. R2 divided by divided R1 by plus R1 plus R2. R2. काय येणार आहे? 2 into
2 into 2, divided by 2 plus 2 plus 2. is 4 by 4. How much it is? 1 ohm. 1 ohm. कळलेलं का सगळ्यांना? आता माझं पुढचं इक्विव्हॅलंट सर्किट कसं आहे ते बघा. दिस आर इक्विव्हॅलंट 1 ऍज इट इज, ह्याला काही चेंज केलेलं नाही आपण आता. आर इक्विव्हॅलंट 2 किती आहे? 1.33 ओहम. त्याच्यानंतर आता हे दोन कसे आहेत? पॅरलल. हे जर कॉम्बिनेशन सॉल्व्ह केल्यावर माझा रेजिस्टन्स कुठे येणार आहे? असं येणार आहे. बरोबर आहे? म्हणजे बघा, हे दोन पॉइंट्स होते, हा रेजिस्टन्स आला, याचा रेजिस्टन्स, ह्या कॉम्बिनेशनचा रेजिस्टन्स हा जो की आर इक्विव्हॅलंट 3 आहे, त्याची व्हॅल्यू किती आहे? 1 ओहम. आणि हा 6 ओहम ऍज इट इज, जो की आपण तिथून हलवलेला नाही. दिस इज पॉइंट ए अँड दिस इज पॉइंट बी. ह्याची व्हॅल्यू किती आहे? 6 ओहम. नाव आता काय होणार आहे? दिस 1.33, दिस 1 ओहम अँड दिस 6 ओहम कसे कनेक्टेड आहेत ते? Series. सिरीज. ओके, म्हणजे माझा टोटल इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स आर इक्विव्हॅलंट, किंवा त्याला तुम्ही आर टी म्हणू शकता, काय येणार आहे? ऍडिशन ऑफ दिस R1 म्हणजे काय येणार आहे? 1.33 प्लस 1 प्लस 6. 1.33 plus 1 plus 6. So how much it is? 6 plus 1 is 8.33 ohm. So what will be the my total resistance between A and B? किती असणार आहे? बघा इथं खाली लिहितोय मी. That is A आणि B मधला रेजिस्टन्स, that is 8.33 3 ohm. ohm. कळलेलं का सगळ्यांना? Yes, sir. Everybody got it? Yes, sir. Okay. So what you will do? Just write down the sir, just draw the problem आणि डायरेक्ट तुम्ही सर्किट जरी सॉल्व्ह केलं आणि फायनल आन्सर लिहिलं तरी चालेल. हे काय मधले ह्या स्टेप्स करायची काही गरज नाही. ज्याला कळलंय त्याला ह्या ज्या स्टेप्स आहेत, हे आर इक्विव्हॅलंट, हे जर तुम्हाला कळलं असेल तर डायरेक्ट तुम्ही ह्याच्यावरून हे, ह्याच्यावरून हे आणि याच्यावरून हे आणि फायनल हे जरी ड्रॉ केलं तरी चालेल, काहीही प्रॉब्लेम नाही. Okay, so just draw it. Write down this example within a 2 minutes. Write down this example.
कंप्लीट केलं सगळ्यांनी? Yes, sir. Can we proceed further for the next example? Yes, sir. Yes. Everybody completed? Yes. Okay. Now just see. Can I erase it? Okay. Now see. Next example. We will go for next example. Question is same. Find the resistance between the terminal A and B. Okay. आता बघा. This is okay. This is 4 ohm. This is 2 ohm. This is 9 ohm. This is 3 and this is 6. Now this is the given example to you. And they are saying that find out the resistance between the terminal A and terminal B. Okay. लिहिलं सगळ्यांनी? आता बघा, हे थोडस काय वेगळं म्हणजे वेगळं असं काय नाहीये. एक्झाम्पल डिफिकल्ट असं नाहीये. फक्त जर तुम्हाला समजलं कुठले रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये आहेत, कुठले पॅरलर मध्ये आहेत, देयर इज नो डिफिकल्टी इन टू दॅट. आता बघा, दिस 4 ओहम रेजिस्टन्स अँड दिस 2 ओहम रेजिस्टन्स कशामध्ये कनेक्टेड आहेत? Series. कळलंय का सगळ्यांना? आता बघा, ह्या रेजिस्टन्सचा एंड पॉइंट याच्या स्टार्टिंग पॉइंटला जरी म्हणलं, हा स्टार्टिंग पॉइंट धरला, इथं कनेक्ट केलं काय किंवा ह्या पॉइंटला कनेक्ट केलं काय, एकच आहे का? याच्यामध्ये कुठला दुसरा रेजिस्टन्स नाही. ओके. म्हणजे जर करंट इथून असा फ्लो झाला I एम्पियर, तोच करंट इथं जाईल आणि तोच करंट काय होईल, इथून पण फ्लो होईल. म्हणजे करंटला फ्लो व्हायसाठी किती पाथ असतील? एकच पाथ आहे. त्याच्यामुळं मी काय म्हणणार, दिस 4 ओहम and these 2 ohm resistance are connected in series. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. Now this 3 ohm and this 6 ohm, how they are connected? Series. Series. Same. आता बघा, इथून जर करंट आला I एम्पियर, तो करंट काय होणार, ह्या पॉइंट पाशी जाणार आणि परत तो काय होणार आहे, इकडून असाच फ्लो होणार आहे. म्हणजे त्याला फ्लो व्हायला काय एकच पाथ आहे, दुसरा कुठला पाथ अवेलेबल नाही. त्यामुळं मी काय म्हणणार, हा 3 ओहम आणि हा 6 ओहम कशामध्ये कनेक्टेड आहेत? कनेक्टेड सिरीज. बरोबर आहे. आता मी बघा कसं ड्रॉ करतोय. पहिल्यांदा बघा, R इक्विव्हॅलेंट 1. ओके. काय म्हणणार आहे, 4 + 2. त्याची व्हॅल्यू किती येते? हाऊ मच इट इज? 6 ohm. का? Because these 4 ohm and these 2 ohm they connected in series. Okay. Now R equivalent 2. 2 कोणासाठी लिहितोय मी? ह्या 3 ओहम साठी आणि ह्या 6 ओहम साठी. मग हे दोन कसे कनेक्टेड आहेत? हे दोघं कसे कनेक्टेड आहेत? सिरीज मध्ये. म्हणजे काय येणार आहे, 3 ohm + 6. हाऊ मच इट इज? 9 ओहम. आता मला काय करायचं आहे, ह्यांचं नेक्स्ट स्टेप मधलं इक्विव्हॅलेंट सर्किट ड्रॉ करायचं आहे. नाउ हाऊ आय कॅन ड्रॉ? सी हिअर. सगळ्यांनी बघा इकडं. पॅरलल येणार. करेक्ट, करेक्ट. हा पॉइंट इथं, हा 9 ओहमचा रेजिस्टन्स ऍज इट इज. ह्याला मी काहीही टच केलेलं नाही. बरोबर आहे. हा पॉइंट होता आणि दुसरा पॉइंट कुठं होता? इथं होता. आता
ह्या दोघा पहिल्यांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स काय आलाय बघा, ह्या दोघांचा 6 ओहम. तो कुठल्या कुठल्या पॉइंट मध्ये कनेक्टेड असणार आहे, दिस पॉइंट आणि दिस पॉइंट. तर बघा मी कसा ड्रॉ करतोय, तो किती आहे 6 ओहम. आता दुसरा, ह्या 3 ओहमचा आणि ह्या 6 ओहमचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स कुठल्या पॉइंट मध्ये कनेक्टेड आहे, दिस पॉइंट अँड अगेन दिस पॉइंट. सो किती आलाय तो 9 ओहम. म्हणजे 9 बघा मी कसं ड्रॉ करतोय, कळेल का, हे 9 ओहम आणि हिथं असलेला 9 ओहम. सगळ्यांना हे सर्किट ड्रॉ करायचं कळेल आहे का? हो. एव्हरीबडी गॉट Yes, इट. sir. Yes, हे sir. हे फॉर्म्युले फक्त माहित असून फायदा नाही. हे जर सर्किट तुम्हाला जर रिड्रॉ करता आलं नाही तर हे फॉर्म्युले पाठ असून त्याचा काहीही उपयोग नाही. इट्स युजलेस. कळलंय का सगळ्यांना? सर्किट रिड्रॉ करता आलं पाहिजे. दिस इज युअर व्हॉट आय कॅन से, इट इज प्रायोरिटी वर्क दॅट यू कॅन ड्रॉ दिस सर्किट ऑन युअर प्रायोरिटी बेसिस. ओके, कळलंय का सगळ्यांना? Yes. Yes, sir. नाउ व्हॉट आय कॅन से फ्रॉम दिस, आपण हे एक्झाम्पल आधी सॉल्व्ह केले का? आता असं एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केले का? आता डिफिकल्ट आहे का आता काय यात? No. ओके, आता हे 3 रेजिस्टन्स, तिन्ही रेजिस्टन्स कसे कनेक्टेड आहेत, पॅरलल मध्ये, बरोबर आहे. आता मी काय करतो, पहिला ह्या दोघांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करतो. बघा सगळ्यांनी, ह्या दोघांचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करतो. 6 ओहम आणि 9 ओहम. काय येणार आहे बघा, इकडे लिहितोय मी, इथं आर इक्विव्हॅलेंट 3 असं लिहितो. तुम्हाला काय लिहायचं तुम्ही लिहू शकता. हा, हे दोन कसे कनेक्टेड आहे, 6 ओहम आणि 9 ओहम. सगळ्यांना कळलं का हे पॅरलल मध्ये का कनेक्टेड आहेत? होय. एव्हरीबडी गॉट इट. बघा, ह्याचा एंड पॉइंट, सॉरी, ह्याचा एक पॉइंट ह्या कॉमन पॉइंटला कनेक्टेड आहे आणि ह्याचा एक पॉइंट ह्या कॉमन पॉइंटला कनेक्टेड आहे. ह्याचा दुसरा पॉइंट ह्या कॉमन पॉइंटला कनेक्टेड आहे आणि ह्याचा 6 ओहमचा दुसरा पॉइंट ह्या कॉमन पॉइंटला कनेक्टेड आहे. कळलंय का सगळ्यांना? नाव कसं फाइंड आउट करणार मी? हा, 6 इंटू काय येणार, 9 divided by 6 plus 9. How much it is? 54 upon 15. 54 upon 15. 15. किती ते व्हॅल्यू कॅल्सीवर 3.6 ओम. 3.6. 3.6 ओहम. ओके, आता मला काय करायचंय, परत सर्किट, मला ह्याचं सर्किट रिड्रॉ करायचं आहे. ते कसं येणार आहे सर्किट, बघा इकडं, हा ए पॉइंट ऍज इट इज, त्याला मी काही केलेलं नाही. इथं माझा दुसरा पॉइंट होता. ह्या दोघांचा 6 ओहमचा आणि 9 ओहमचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स तो कुठल्या दोन पॉइंटच्या मध्ये यायला पाहिजे, ह्या दोन पॉइंटच्या मध्येच यायला पाहिजे. म्हणजे तो काय येणार आहे बघा इकडं, हा असा आर इक्विव्हॅलेंट 3, त्याची व्हॅल्यू किती होती, 3.6 ओहम. त्याच्यानंतर हा बी पॉइंट ऍज इट इज, बरोबर आहे. आणि हा माझा 9 ओहमचा रेजिस्टन्स अगेन ऍज इट इज. कळलेलं आहे सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? Yes. नाव हाऊ दिस टू रेजिस्टन्सेस आर कनेक्टेड, 9 ओहम and 3.6 ओहम कसे कनेक्टेड आहेत? Parallel. हा, कसे कनेक्टेड आहेत? Parallel. करेक्ट, दे आर कनेक्टेड इन पॅरलल. बघा इकडं, ह्याचा कॉमन पॉइंट इथं कनेक्टेड आहे, ह्याचा एक पॉइंट ह्या पॉइंटला कनेक्टेड आहे. ह्याचा 3.6 चा एक कॉमन पॉइंट इथं कनेक्टेड आहे आणि 9 ओहमचा एक पॉइंट इथं कनेक्टेड आहे. म्हणजे ते कसे कनेक्टेड आहेत? हा, पॅरलल. म्हणजे आता मी काय करतोय बघा, त्याचा फायनल इक्विव्हॅलेंट सर म्हणजे काय येणार आहे माझा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स. आता फायनल आर इक्विव्हॅलेंट कसा काढणार मी? हा, ते दोघं आता कसे कनेक्टेड आहेत? पॅरलल. म्हणजे काय येणार आहे 3.6 इंटू 9 डिवायडेड बाय 3.6 प्लस 9. किती येते सांगा कॅल्सीवर करून? 2.56 sir. 2.57. 2.56 ओहम. 57 पिन शकतेस. 571 is. 2.5 येते का सगळ्यांना? हा येतोय. 2.5 पर्यंत सगळे करेक्ट आहे का? Yes, sir. देन इट इज ओके. आता बघा मी कसं ड्रॉ करतो आता लास्ट फायनल सर्किट. दोन्ही मधला इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स काय? दिस इज बी, दिस इज ए. सो हाऊ मच इट इज? 2.56
ओहम. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? हाऊ वी हॅव सॉल्व दिस एक्झाम्पल? एव्हरीबडी गॉट दिस? Yes, sir. ओके. सो फास्टली ड्रॉ दिस एक्झाम्पल. फक्त एक्झाम्पल ड्रॉ करून घ्या. कॅल्क्युलेशन तुम्ही नंतर करू शकताय. फक्त सर्किट ड्रॉ करून घ्या. कॅल्क्युलेशन कसे केलेले आहेत हे तुम्हाला माहिती आता. नवीन सांगायची गरज नाही. जस्ट ड्रॉ दी सर्किट अँड कम्प्लीट दी एक्झाम्पल. Completed, everyone? Yes, sir. Can we go proceed for the next example? Yes, sir. Okay. सगळ्यांचं झालेलं आहे का? ओके. आता बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल. Question is same, no change in the question. Now just look at carefully how this example is. This is point A and this is point B. Okay, this is 3 ohm, 2 ohm, 10 ohm, this is 2 ohm, this is 10 ohm, this is 3 ohm, this is 2, 3, 5. Okay, now see how to solve such a type of example. आता असे एक्झाम्पल सॉल्व करताना आता तुमच्यात थोडंसं काय पाहिजे? You need a patience here. Okay, whenever you are going to solve this such a type of example, the accurate calculations and patience are important. Okay, आता काय सांगितलेलं आहे पहा, त्यांनी A आणि B पॉइंट मधला इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायला सांगितलंय. आता मी लगेच इथून सुरुवात करू शकतो का? ह्या 3 ओहम आणि ह्या 2 ओहमच्या रेजिस्टन्स पासून सुरुवात करू शकतो का? I cannot start from this 3 ohm or 2 ohm. Why? Because हे एक्झॅक्टली सिरीज मध्ये आहेत का पॅरलल मध्ये आहेत मला कळते का काही? No. ओके,
जर मी म्हणलं सिरीज मध्ये आहेत तर त्याच्यामध्ये कुठला रेजिस्टन्स येतोय, हा 10 ओहमचा येतोय, बरोबर आहे. पण आपल्याला काय पाहिजे, जर सिरीज ठरवायचं असेल तर आपल्याला काय पाहिजे, जो करंट ह्या 3 ओहम रेजिस्टन्स मधून जातोय तोच कशातून जायला पाहिजे, 2 ओहम मधनं. पण तसं होतंय का, वेदर इट इज पॉसिबल, नाही. आता म्हणू शकतो का पॅरलल म्हणू शकतोय का, ह्या 3 आणि 2 ला पॅरलल म्हणू शकतोय का, कॅन आय से पॅरलल, व्हाय, बिकॉज त्याचं कुठलंच एंड कुठल्याच कॉमन पॉइंटला कनेक्टेड नाहीये. बघा, जर हे एंड तुम्ही विचारात घेतलं तर हे ए ला कनेक्टेड आहे, ह्याचं 2 ओहमचं हे एंड बी ला कनेक्टेड आहे, झालं, इथेच कंडिशन फेल झाली. ओके, म्हणजे अशा वेळेस एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना कुठून स्टार्ट करणार तुम्ही, यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. कळलंय सगळ्यांना, एव्हरीबडी गॉट इट. Yes, sir. Yes, sir. Now tell me, these 2 ohm, these 3 ohm and this 5 ohm, how they are connected? Series. करेक्ट. बघा इकडं, जर इथून करंट फ्लो झाला I एम्पियर, तो ह्या पॉइंट पाशी येऊन इथून फ्लो होईल, परत इथे जाऊन इथून फ्लो होईल. म्हणजे ह्या करंटला फ्लो व्हायला काय एकच पाथ आहे. ओके, म्हणजे हा रेजिस्टन्स कसं आहे, हे असं आहे बघा, कसं आहे हे असं, 2 ओहम 3 ओहम 5 ओहम. ह्याला फक्त त्यांनी काय केलंय, बेंड केलंय. म्हणजे कसं केलंय बघा, असं केलंय, हे असं केलंय, फक्त ह्याला बेंड केलेला आहे त्याला. कळलंय का सगळ्यांना, एव्हरीबडी गॉट इट, दिस वन. Yes, sir. दिस इज 2, दिस इज 3 आणि दिस इज 5. म्हणजे तुम्हाला फक्त थोडक्यात त्यांनी काय केलेलं आहे, कन्फ्युजन मध्ये टाकलेलं आहे. हे 2 3 5 हे असं आहे, त्यांनी काय केलंय त्याला ट्विस्ट करून फक्त हे असं सर्किट तयार केलेलं आहे. आपण काय करायचं, आपण फक्त लक्षात ठेवताना व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी अवर बेसिक कन्सेप्ट. जो करून इथून जातोय तोच इथून जायला पाहिजे आणि तोच ह्याच्यातनं जायला पाहिजे, म्हणजे एकच पाथ आहे करंटला फ्लो व्हायला. ओके, बघा आता, जस्ट अ मिनिट. ओके, आता बघा, मी ह्याचा इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करतो. कसा करणार आहे, हाऊ कॅन फाइंड आर इक्विव्हॅलेंट 1, किती येत आहे, हाऊ मच इट इज, 2 प्लस Plus 3 3 plus 5. प्लस 10, किती येत आहे, 5. 10. 10. आता मी Yes. पुढचं सर्किट ड्रॉ करतो. बघा सगळ्यांनी कसं येते ते सर्किट, हे ऍज इट इज, ह्याला मी काही चेंज केलेलं नाही. हे 2 ओहम, हा 10 ओहम ऍज इट इज, 2 10, this is 3, this is 3 2 and again it is 10, this point A and this point B. Got it? आता मी काय झालेलं आहे, ह्या पॉइंट मधला आणि ह्या पॉइंट मधला इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट केलेला आहे. म्हणजे काय येणार आहे, माझा फायनल इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स कुठं पाहिजे, त्या 2 पॉइंटच्या मध्येच पाहिजे. म्हणजे कसं येणार आहे बघा, कसं येणार आहे, 10 ओहमला पॅरलल. like this is the 10 ohm. कळलेलं सगळ्यांना, एव्हरीबडी गॉट इट, कळलेलं आहे का सगळ्यांना. Yes, sir. Yes, Yes. sir. This 10 ohm and this 10 ohm, how they are connected, कोण सांगू शकतो. करेक्ट करेक्ट, Parallel. पॅरलल आहे. बघा, ह्याचा एंड पॉइंट इथं कनेक्टेड आहे, ह्याचा एक पॉइंट इथं कनेक्टेड आहे, ह्याचा एक पॉइंट इथं कनेक्टेड आहे आणि ह्याचा दुसरा पॉइंट इथं कनेक्टेड आहे. म्हणजे हे दोघ जण कसं कनेक्टेड आहेत, हाऊ दे आर कनेक्टेड, पॅरलल. म्हणजे त्याचा बघा आता इक्विव्हॅलेंट रेजिस्टन्स मी कसं फाइंड आउट करतो, आर इक्विव्हॅलेंट टू काय येणार आहे, 10 into 10 divided by 10 plus 10, किती येणार आहे आता त्याचं, 5. 100 Five. divided by 20, 5. 5 ओहम. करेक्ट. आता बघा, मी त्याच्या पुढचं सर्किट ड्रॉ करतो आता, हाऊ इट विल बिकम, हे असं. ओके, याला आपण काही केलं नाही, 10 ओहम, हा आलेला आहे 3 ओहम, हा आलेला आहे 2 ओहम, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. ओके, हा 2 ओहम ऍज इट इज, ह्याला काही केलेलं नाही. आता
ह्या दोघांचं इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स कुठल्या दोन पॉइंट मध्ये, दिस पॉइंट अँड दिस पॉइंट. म्हणजे तो कसा येणार आहे बघा, लाईक दिस वन. दिस इज 3 ओहम, दिस इज 2 ओहम अँड दिस इज 10 ओहम. तोच काय, आर इक्विव्हॅलंट 2. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes. सगळ्यांना ही स्टेप कळलेली आहे Yes, का? sir. आता दिस 2 ओहम, दिस Yes. 10 ओहम अँड दिस 3, हाऊ दे आर कनेक्टेड? Series. करेक्ट. Series. इथून जाणारा करंट आय एम्पियर तोच इथून जाणार, तोच Sir, इथून पाहिजे. जाणार. हा 5 पाहिजे नाही. 5 Five ओम पाहिजे नाही तर. कुठे राहिले? ओ सॉरी, Five. आय एम ऍब्सोल्युटली सॉरी. आय विल जस्ट करेक्ट. इट्स माय मिस्टेक. आय विल करेक्ट. ओके, थँक्यू फॉर क्लिअरिंग दिस वन. Five. इथे किती येणार आहे? हाऊ मच इट इज? 5 Five. ओहम. बरोबर आहे. इथे किती आहे? Yes, sir. इथे किती आहे? 2 ओहम. 2. बरोबर आहे. दिस 2, दिस 5 अँड दिस 3, हाऊ दे आर कनेक्टेड नाव? Series. सिरीज. करेक्ट. म्हणजे काय येणार आहे? आर इक्विव्हॅलंट 3. बघा कसं काढतोय मी, दिस 2 प्लस 3 प्लस 5, हाऊ मच इट इज? 10 ओहम. कुठल्या दोन पॉइंट मध्ये आहेत? टू दिस पॉइंट अँड टू दिस पॉइंट. ओके, मीन्स हाऊ आय कॅन ड्रॉ दिस इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स. बघा पुढचं सर्किट कसं ड्रॉ करतोय मी. आय एम ड्रॉइंग इट. जस्ट सी हिअर. दिस इज ए, this is B, this is 3, 10, this is 2. आणि ह्याचा इक्विव्हॅलंट, ह्या पूर्ण ह्याचा इक्विव्हॅलंट काय ते बघा सगळ्यांनी. तो जो की ह्या पॉइंट आणि कुठल्या पॉइंट मध्ये, दिस पॉइंट, हाऊ मच इट इज? Parallel. 10 ओम 10 ओहम. बरोबर आहे. कळलेलं सगळ्यांना? आता these two resistances, this 10 ohm and 10 ohm, how they are connected now? Parallel. पॅरलल Parallel. Correct. आता बघा मी ह्याचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करतो. R इक्विव्हॅलंट 4, how much it is? 10 into 10 divided by 10 plus 10. So how much it is? 100 divided by 20. So how much it is? 5 5 ohm. कळले का सगळ्यांना हे कसं आलेलं आहे? आता मी ह्याच्या पुढचं सर्किट ड्रॉ करतोय. बघा सगळ्यांनी, ह्या दोन पॉइंट मध्ये काय येणार आहे आता माझा, ह्या दोघांचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स ह्या दोन पॉइंट मध्ये. म्हणजे काय येणार आहे? दिस इज 3 ओहम, दिस इज अँड दिस वन. दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. आता ह्या दोघांचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स ह्या पॉइंट मध्ये आणि ह्या पॉइंट मध्ये तो किती आलेला आहे? 5 ओहम. त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे? आर इक्विव्हॅलंट 4. इथे किती आहे? 3 ओहम आणि इथे किती आहे? 2 ओहम. कळलेलं आहे सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट इट? नाव Yes, sir. हाऊ 3 ओहम, 5 ओहम अँड 2 ओहम कनेक्टेड नाव? Series. म्हणजे आता माझा टोटल म्हणा किंवा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स म्हणा किती येतोय बघा. कसा फाइंड आउट करणार? सिरीज मध्ये. म्हणजे काय? 3 प्लस 5 प्लस 2, हाऊ मच इट इज? Plus 10 ओम 10 ओहम. म्हणजे ए आणि बी मधला इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स किती आलेला आहे माझा? हाऊ मच इट इज? 10 ohm. दॅट इज ऑफ व्हॉट? 10 ओहम. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Everybody got it? How to solve the example? Yes, sir. Okay, so just draw it fast. In between that, I will take attendance. You just draw it in your notebook. I will take attendance in between that.
completed? Everybody completed? Yes, sir. Can I close it? Yes, sir. झाले का सगळ्यांचं? Yes, sir.